वेलकम टू डीप इनसाइट्स। आज आम देखा क्लास 10 रो जो रही पॉलिटिकल साइंस पेजटी से आम आज आलोचना करवा। भारत में स्वाधीनता परवर्ती राज्य गुड़िकर पुनर्गठन विषय आम जाना। प्रथम पाठ देख, प्रथम आम जाना नूतन राज्य गुड़िकर गठन किभली होइथिला, केमिति होइथिला, से सब विषय आम जाना। वर्तमान भारत में 28 गोटी राज्य और 7 गोटी केन्द्र शासित अंचल रही। 28 गोटी राज्य सहित जहाँ प्रिंट अच्छी बही आम से देखुचे। बर्तमान अपडेट बोधे हो जाए से तुमको अपडेट करदेवी जदि किसी चेंजेस थी आ छड़ा है कि 28 गोटी राज्य और 7 गोटी केन्द्र शासित अंचल अच्छी। बट तुम बुक रे जहाँ प्रिंट होटा ही पढ़ा से राज्य गुड़िक है 1 टू पूरा अच्छी 28 जाएंगे। जम्मू और काश्मीर राज्य को बाद देले अन्य 27 गोटी राज्य रे भारत संविधान प्रदत्त समस्त व्यवस्था अनुसृत होइछि। देखो जम्मू काश्मीर जो अच्छी सेठी अलग रूल लगे, बट आउ जहाँ भी सब स्टेट रहिला सेठी भारत संविधान जहाँ रही से हिसाब से शासन कार्य परिचालना करा जाए। केयरफुली शुण, डिस्टर्ब होनी। देख आम संविधान धारा 370 अनुसार देख सब पढ़ला बेले मन रख पेनसिल गोटे रखि कौन कर अंडरलाइन कर इंपोर्टाट पॉइंट गुड़ाक। तापर से इंपोर्टाट पॉइंट गुड़िक तुम्हें खातार उठेदेव जोटा कि तुम नेक्स्ट टाइम जो नोट खोल से तुम इजिली सब मन रखिपार। ओके, पेन की पेनसिल गोटे पाखे रख है। देख तापर आम चिन्ह मारदेवा टी। देख जम्मू काश्मीर राज्य को बाद देले अन्य 27 गोटी राज्य कौन भारत प्रदत्त आईन गुड़िकर परिचालना करा जाय थाए, किंतु एठी गोटे अलग रूल लगी थाए। ओके, आम संविधान धारा 370 अनुसार जम्मू काश्मीर राज्यर सांविधानिक तथा प्रशासनिक स्थिति भिन्न और स्वतंत्र। देख अकॉर्डिंग टू धारा 370 अनुसार कौन है जम्मू और काश्मीर राज्यर सांविधानिक तथा प्रशासनिक स्थिति गुड़िक भिन्न एवं स्वतंत्र अलग। ए संपर्कित विशद आलोचना रही द्वितीय पाठ। ओके, द्वितीय पाठ आम जाना कौन अलग अच्छी, कहीं अलग अच्छी, केमिति अलग अच्छी, ये सब विषय आम इनफॉरमेशन गुड़िक आलोचना करा। 1987 मसीहा पर अद्यावधि भारत में 7 गोटी केन्द्र शासित अंचल अच्छी। 87 मसीहा पर अद्यावधि 7 गोटी केन्द्र शासित अंचल रही। देखिए देख क नंबर देख 1962 मसीहार पंडिचेरी प्रशासन। पंडिचेरी प्रशासन कौन होता आईन तथा केन्द्र शासित अंचल आईन शासन 1963 एवं चतुर्दश संविधान संशोधन आईन 1962 और 37तम। प्रथम देखला से 1962 जो मसीहार जो पंडिचेरी आईन रही। प्रथम आम जाने 1962 मसीहा पंडिचेरी आईन, तापर जाना केन्द्र शासित अंचल शासन आईन एवं 1963 एवं चतुर्दश संविधान संशोधन आईन है कि 1962 एवं 37तम गोटे रही। 37तम 37th संविधान संशोधन आईन। आईन गुड़िक सब केतम से मन रख 1974 व्यवस्था तथा संविधान 239 क अनुसार पंडिचेरी को कौ अनुसार केन्द्र शासित अंचल परिषद भाव डिक्लेयर करा जायछि से गुटाक लिखा जायछि। ओके, आम जानिले तार धारा गुड़िक एवं कौ संशोधन आईन बल यहाँ को करा जायछि कौन केन्द्र शासित अंचल रूपे यार मान्यता पाई। देख मध्य सेठारे गोटे विधानसभा और मंत्री परिषद रही। ये जो आईन गुड़िक आम पढ़ले ये आईन ये कार्यकारी करा जायतिबा हेतु एठी केन्द्र शासित अंचल थिबा परे मध्य एठी विधानसभा एवं मंत्री परिषद रही। एठार शासन मुख्य होउचंती राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जड़े उपराज्यपाल बा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ताहले पंडिचेरी जी शासन मुख्य से होउचंती किए ना राष्ट्रपति ताको मनोनीत करथिले से जड़े उपराज्यपाल बा लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्लियर। वर्तमान आम खट देखा सेहीपरि केन्द्र शासित अंचल दिल्ली को एक स्वतंत्र राज्य मानते बुझे। केन्द्र शासित अंचल जो दिल्ली रही तार मध्य गोटे अलग रूल अच्छी।
केन्द्रशासित अंचल दिल्ली को एक स्वतंत्र मान्यता दी जाइए 1992 मसीहा फेब्रुआरी मास 1 तारिख दिन संविधान धारा 239 क 239 क ख एवं 69तम संशोधन आईन बल संविधान गोटे नूतन व्यवस्था कर कि कौन 239 क 239 क ख ये गोटे 69तम संशोधन आईन है जो थे कौन कर ना गोटे नूतन व्यवस्था देख नूतन व्यवस्था कौन खर देखा जातीय राजधानी अंचल नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली तो दिल्ली आम जाने आम इंडिया कैपिटल हूँ दिल्ली यही स्वीकृति मिलवा सहित 1993 मसीहा पर दिल्ली गोटे विधानसभा और गोटे मंत्री परिषद व्यवस्था रही कौन अच्छी दिल्ली ठारे गोटे मंत्री परिषद गोटे गोटे विधानसभा व्यवस्था रही कहीं दिल्ली हूँ कैपिटल ऑफ आवर कंट्री क्लियर केवल राज्य तालिकाभुक्त 3 गोटी विषय यथा आईन शांति श्रृंखला रक्षा पुलिस जमी जमा विषय को बाद देले यही तालिकाभुक्त अन्य विषय गुड़िक आईन प्रणयन कर क्षमता दिल्ली विधानसभा अच्छी देख श्रृंखला रक्षा जमी जमा आईन ये 3टा विषय छाड़देवा बाकी जहाँ भी टॉपिक रहा सबू दिल्ली प्रशासन क्षमता अच्छी कार्यकारी करने क्लियर कौन से अधिकृत अंचल प्रशासन आम संविधान में कौन स्वतंत्र व्यवस्था नहीं अधिकृत अंचल आम संविधान में कौन प्रकार व्यवस्था नहीं किंतु सही अंचल गुड़िक केन्द्र शासित अंचल पद मर्यादा पाई निम्न केते गुड़ी उदाहरण दिखाई केते गुड़ी उदाहरण आम देखिए फरासी अधिकृत पंडिचेरी कारिकल माहे यनम अंचल पर्तुगाल अधिकृत गोवा डामन ओ डिओ दादरा और नगर हावेली अंचल भारत सहित मिश्रण होगा फल 1962 मसीह सेगुड़ी केन्द्र शासित अंचल मैंने केमिति हेले अन्य किसी देश को अधिकृत करते जो इंडिया अंडर को आसला केन्द्र शासित अंचल घोषित कर ओके ये संपर्क संशोधन संविधान 10th 12th एंड 14th संशोधन आईन माने 10म 12श एवं 14th संशोधन आईन रे विशेष भाव में वर्णना रही कौ संशोधन आईन कौ आर्टिकल अंतर्गत सफा भाव में क्लीयर भाव में लिखाई मु क्लीयर भाव में गुड़ बुझेदेली गुड़िक आप देखिए नोट बनइबे जोटा कि आपको इजी हम सर्ट क्वेश्चन अटेंड करने प्लस लंग क्वेश्चन कवर करिए ओके देखो राज्य जो रहा राज्यर पुनर्गठन प्रवहमान घटनावली राज्य किभली भाव में गठित है आगुरी कौन राजतंत्र था राजतंत्र कहले कौन आगुरी शासन को मान करते राजा मैंने परपीढ़ी एमती शासन करते गोटे गणतंत्र स्वाधीन होगा इंग्रेज मान कबल जिते स्वाधीन होगा कौन होता ना गोटे राजतंत्र लोक पाईगला एवं गणतंत्र शासन आसला गणतंत्र कहले कौन लोक मान शासन अब्राहम लिंकन मतरे गणतंत्र हूँ गोटे यही व्यवस्था जोटा लोक मान द्वारा एंड लोक माने बाय फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल लोक मैंने ही क्रिएट कर लोक मंगल एवं शासन गुड़िक लोक मैंने ही करती कौन व्यक्ति जो व्यक्ति आगे जो देश रोचे तार परमिशन नहेले सीए हूँ निज इच्छा ही भोट देवे कहार दबाव आसिक कहार चापर आसिक से केबे भी निजर जोटा कौन कहते मतदान करना तेणु समस्त सामान अधिकार रही कंट्री ओके 1950 मसीह 1950 मसीहा कथा कह 47 कंट्री आम इंडिपेंडेंट है कि 50 कथा कही मसीह नूतन संविधान कार्यकारी होगा समय ताले कौन आम जान 50 मसीह कौन हो नूतन संविधानटी आमर कार्यकारी होती समय कौन होता भारत में 9 गोटी प्राक्तन ब्रिटिश शासनाधीन भारतीय प्रदेश समेत अन्य समस्त अंचल को क ख ग घ राज्य राज्य श्रेणीभुक्त कर नूतन संविधान प्रथम परिशिष्ट सूचना तालिका क श्रेणीभुक्त राज्य गुड़िक है क श्रेणीभुक्त गोटे राज्य रही विभाग करदे आमको इजी हो से सब पॉइंट वाइज नोट करदे आमको इजिली आम मन रखिपर तो ये गोटे विभाग कर विभाग में गोटे कौन दे ख विभाग में गोटे कौन दे ग विभाग में ख विभाग दे आम बर्तमान जाना कि क विभाग से कौन दे ग विभाग कौन दे जोटा कि आमको इजी हम मन रखापी है क विभाग रही आसाम बिहार बॉम्बे मध्य प्रदेश मद्रास ओडिया पंजाब ओडिशा पंजाब संयुक्त प्रदेश
ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। କ ବିଭାଗରେ ଏମାନେ ରହିଲେ। ସେହିପରି ଖ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସମେତ 5 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ। ତ ଗ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଏ ରହିଲେ? 5 ଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଗରେ ରହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଆମକୁ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିଦେବା ଆମେ, ଗରେ ଆମର ରହିଗଲେ କିଏ? ନା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା। ଆଉ ଘରେ କିଏ ରହିଲେ? ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଘରେ। ଘରେ କିଏ ରହିଲେ? ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଆଣ୍ଡାମାନଟା ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଘରେ। କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, ଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କ୍ଲିୟର? ତ ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ରାଜ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ହେଡ୍। ଜଣେ ଚିଫ୍ କମିଶନର ବା ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ରହିଲେ ଗ ଶ୍ରେଣୀର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ। ଗ ଶ୍ରେଣୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୁହାଗଲା ଗ ଶ୍ରେଣୀର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ। ଘ ଶ୍ରେଣୀ କଥା ଦେଖିବା। ଘ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଚିଫ୍ କମିଶନର। ଆକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟେବୁଲ କରିକିନା ଲେଖିବ। କ ଶ୍ରେଣୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? କ ଶ୍ରେଣୀରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗଲେ? ଖ ଶ୍ରେଣୀକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଖ ଶ୍ରେଣୀରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗଲେ? ଖ ଶ୍ରେଣୀର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଗ ଘ ଏମିତି କରିକିନା 3ଟା ସାଇଡ୍ କରିକିନା ଟେବୁଲ 3ଟା କରିଦେବ, ମୋତେ ପଠେଇଦେବ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ମହୀଶୂର, ପାତିଆଲା ଓ ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜାବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଗ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଲେ ଅଜମେର, ଭୋପାଳ, ବିଳାସପୁର, କୁଚବିହାର ଏବଂ କୁର୍ଗ। ଏମାନେ ରହିଲେ କେଉଁଠି? ଗରେ ରହିଲେ। ଏବଂ ଖରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ କିଏ ରହିଲେ? ଦେଖ ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଛି। କ'ଣ? ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ପୁରାପୁରି। କିଭଳି କ ଖ ଗ ଘ 1947 ଦେଖ, ଏତେ କିଛି ମନେ ରଖନା, ଅଧିକା ମନେ ରଖନା, ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେତିକି ମନେ ରଖ। ସବୁଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଲେ ମନେ ରହିବନି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବ। ଛୋଟ ପିଲା ଅଛ, ଯେତିକି ଦରକାର। 1950 ପରେ କ'ଣ ହେଲା? 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ରାଜ୍ୟକୁ। କ ବିଭାଗ ଖ ଗ ଘ, ତାର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ, ପ୍ଲସ୍ ତା ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ମନେ ରହିଯିବ। ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ମନେ ରହିଯାଉଛି, ସେଟା ପଢ଼ିଲେ ଏବେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଇଜିଲି ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଓକେ, ଇଜିଲି ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଦେଖ, ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ 1946 ମସିହା କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। 1946ରୁ 1949 ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଲାଗି ଦାବି ଆସିଲା। ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ବହୁତ ସାରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ଆସିଗଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମିଶିକି ରହିଗଲେ ଯେହେତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମିଶିକି ରହିଗଲେ ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଇଏ ଭାଷା ସିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି, ତା ଭାଷା ଇଏ ବୁଝିପାରିଲାନି, ଏମିତି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ଯେହେତୁ, ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଦାବି କଲେ କି ଆମର ଦରକାର ଗୋଟେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଲୋକମାନେ ଥିବେ। ଏମିତି ଡିଭାଇଡେସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଗଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଘଟଣା ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଯେହେତୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି ରକ୍ଷା କରିବା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାରତର ଲୋକ ନା, ତ ଏମିତି ଯଦି ସେପାରେସନ୍ ହେଇଯିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ମତ ଆସିଲା କି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି। ଓକେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଘଟଣା ପ୍ରବାହକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବି ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ଦାବି ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମାଡ୍ରାସ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମହୀଶୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଦାବି କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଲାୟାଲମ, ତାମିଲ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ, ସିଏ ବି ଦାବି କଲେ, ଇଏ ଦାବି କଲେ, ଜଣେ ଦାବି କଲା ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଦାବି କଲା, ହେଲା କି। ତ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳତା ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ 1948ରେ ହେଲା କି ଗୋଟେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଆୟୋଗ ଗଠନ ହେଲା, ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଏସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁ ହେବ। ଓକେ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ, 3ଟା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ କେଉଁଥିରେ? ଦେଖ, 1948 ମସିହାଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖ, 1948 ମସିହାରେ କହିଥିଲା କ'ଣ? ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଆୟୋଗ ହେଲା, ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ହେବ। ତାର ସଦସ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଉ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମା। 3 ଜଣ ଥିଲେ।
ତାହେଲେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଆୟୋଗ କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? 1948 ରେ ଏହା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କିଏ ଥିଲେ ସଦସ୍ୟ? ଫର୍ଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଥାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମಯ್ୟା। ଏଇ 3 ଜଣ ଏଥିରେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ এই ଆୟୋଗ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ବିରୋଧୀ ଥିଲା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦିଗରେ ଆୟୋଗର ମତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମତ ରହିଥିଲା, ହେଲା କି? ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା 1952 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରି ଅନଶନ କରି କୋଟି ଶ୍ରୀରାମାଲୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସମସ୍ୟାକୁ ଟିକେ ଗୁରୁତର କରିଦେଲା। ଜଣେ ଟିକେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଶ୍ରୀରାମଲୁ। ଫଳରେ 1953 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମାଡ୍ରାସର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ନୂତନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗଠନ ହୋଇଗଲା। ଓକେ, କୋଉଠି? ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। 1953ରେ କ'ଣ ଗଠନ ହେଲା? ମାଡ୍ରାସର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗଠନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁରୂପ ଦାବି ଜଣେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ମାନେ ଦାବି ଆଉ ସମସ୍ତେ କଲେ। ଏମିତି ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଅଧିକା। ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବିର ସମାଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1956ରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ପୁଣି ଗଠିତ ହେଲା। ଥରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା 48ରେ, ଦେନ୍ 56ରେ ଆଉଥରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗଠିତ ହେଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ଆର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଦେଖ, ଆର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ, ସେଥିରେ ଥିଲେ ଅଲଗା, ଏଥିରେ ଦେଖ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଫଜଲ ଅଲି, ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ସର୍ଦ୍ଦାର KM ପାନିକର, ହୃଦୟନାଥ କୁଞ୍ଜରୁ। ତ 1956ରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ କିଏ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଫଜଲ ଅଲି, ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ସର୍ଦ୍ଦାର KM ପାନିକର ଆଉ ହୃଦୟନାଥ କୁଞ୍ଜରୁ, ହେଲା। ଏହି ଆୟୋଗର ଏମାନେ ଥିଲେ ସଦସ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ଓ ସଂହତିର ସୁରକ୍ଷା। ମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ଆମର ଐକ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଓକେ, ତ କ'ଣ ହେଲା ଏଥିସହିତ କ'ଣ କରିବା? ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ତଥା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଷାଭାଷୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ହିନ୍ଦୀର ବହୁତ ଅଧିକା, ସବୁଠୁ ହିନ୍ଦୀ ଅଧିକା, ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ରୂପରେଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁକି ସୁପାରିଶ କରାଗଲା। ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହିଲା ତାପରେ କ୍ଲାସ୍କୁ ସାରିଦେବା। ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିବା 1956ରେ ଯେଉଁ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? 7 ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଜରିଆରେ ହେଇଥିଲା। କ ଖ ଶ୍ରେଣୀୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାହା ଉଚ୍ଛେଦ ପୁରା କରାଗଲା। ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ନୂତନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେବ। 14 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଲା, 6 ଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ। ଆମ ଭାରତଟା କିଭଳି ଗଠିତ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର, ହେଲା କି? ତ କ'ଣ ରହିଲା? ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ବିହାର, ବମ୍ବେ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମାଡ୍ରାସ, ମହୀଶୂର, ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ ଆଉ କ'ଣ ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମ। ନବଗଠିତ 6 ଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ନୂଆରେ କରି ଯେଉଁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଦେଖିବା। ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ମିନିକୟ, ଆମନଦ୍ୱୀପ, ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା। ଏତିକି ହେଲେ ନୂଆ କରି 6 ଗୋଟି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ସେଇଟା। ତ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ରହୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଓ ରାଜ୍ୟର ପୁନର୍ଗଠନ। এইটা ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବି ହେଇଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରାହେଇଛି, ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରାହେଇଛି। ତ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଚତୁଃସୀମା ଓ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଇଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ କହୁଛି କ'ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଯାକ କେମିତି ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେଇଟାର ଗୋଟେ ଏଠି ବିବରଣୀ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୋ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆମେ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯାହା ପଢ଼ା ହେଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ବହି ଦେଖିକିନା ନୋଟ୍ଟା ବନେଇଦେବେ। ନୋଟ୍ଟା ବନେଇ ଦେଇକିନା ମୋତେ ସେୟାର କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଖାତା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବହିରେ ପେନସିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କୁହାହେବ, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଥିବା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବି କୁହାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ।
so to like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching our video.